Chẳng chạ to là hướng cọ stẹt đi trong sông cái mấy trong ban trai cái phiếp từ lư cách ca mà chuyển luôn nó không lúc khơi miên cả ta pa giả đại miên bồng bay pa giả đại bàn lược lớn hơi lược chia sầm đá sông câu cá đỏ sái ngày nay trong sông đại tam micron đồng bay ở bóng phong công tịch tiết cả xuông xây cam mà tốt thưa bạc ca po đặc biệt vui thể bàn tay nâng chun đầm bay chun tại mà đón của nâng với tiết to hướng với thiên là bọn cái đây để dân chạy bà rương đỏ sái cá scott stẹt đi pa nhà ti mùi đại dương biến ti mũi pa chợ bon cá cướp crong cá cho bệnh chi đây tali nơi mình ti đại đây nó có rồi mình cam sầm nón để cho này cái mình toàn miên và pon cướp crong cho bà lo Central Database Management System đại ai cướp crong nơi lồng hô ai cái sao đang tên là nơi room là lại đại bà pon chẳng đúng nơi đại lấy bị phum một ba này rồi ba số giáo đấy nơi tam phum mà xa riêng cho đi cái đại thưa ơi thế nào còn đó cướp crong tên là đấy mình toàn cướp chung rồi hai bộ bạ do tới tiêu tuần chẳng chia đầm nó sai nhưng tới chủng rung cá riệp trong bộ phận Central Database Management System bộ phận cục công tên là đây cả đó ở ban chấp đầm bay cháy rung lấy tên là đây tam bộ phận Ecology API một kia này dụ cái than pôn đa này cái xuông sẽ kể rằng vật thô đầm bay nghi sưu nâng miên phía bật tẹt lá không cá đầm nào cá ai cái xa thì bùi ở ban chấp chẳng cứ ngày khói tới cái lại pôn đa bạch vô ấy tiết tê do tại tên là đấy để phụ pi cái xuống đàn đấy từ tầm món cứ tranh tay một đòn không ai bảo bạn hai ngày coi vật sân trên đi tiết ai thưa bán bách tới đó cái lại pôn đá bong tam internet tay một đòn đầm bay bị chọc vô bàn đằng chẳng cứ chủng roi cá to chọc nhưng bán thưa chả nơi cái xuống đàn đây có bán thưa chả này còn tay nơi chủng nói mà chủng luôn phụ dương thưa mà quan mục chẳng cái càng nghe cả còn tay tẹt toàn cá cọ tiền đi ăn thì biết thử chủng roi chẳng ai đom sai sầm áo và thực cá cho môi nâng khang ngày đâm cô với bố làm bây giờ bật tẹt cả lá cho môi xuống xịt kẹt này bật thọ bài dân top shop và lời dân chụp rồi những cam đi cái rừng ấy đâm bay top shop cái này TP mà cha cho nạ drop môi chụp luôn mình ban bắt đầu cá sả cá đói ai cái sa môi chụp luôn mà cha cho nạ drop mình ban một đọ do ai cái sa đâm bay bong bạ bốn đời sa mình miên là tập hiệp tu tuột bạ bốn rư mà cho nạ drop mình nơi con ông sâu rồi môi chụp luôn mà cha nó là drop mình ban bắt đầu ai cái sao cướp cron hay rồi tao báo số giáo đấy cóผมเจอบ้านจุ่มบริ้งกิจการนี้จุ่มบริ้งไปจ้าจอลน่ะตรอมจังคือเชียดมนอสไรปปอนเมียนเอาให้คว้าแต่ไอ้ก็ซะจังในจำคนนี้เรียคลูนจังคือสมเอารัฐบาลโซยดđấy xâyจุ่มบริ้งนึงเป็นเลื่อนในการดอสไรโจมตีบานชับระหันมีสัตว์เพียบตามระยะการจูนตำแหน่งนั่งตำแหน่งตำแหน่งตัวเติมไปจ้าจอลน่ะตรอมนั่งจุ่มบริ้งไอ้หมอกบ่เป็นในแต่วิธีบานชับระหันจะดอมไซสมาร์ไอประเด็นเบอร์กรมการเงี้ยยืงดำใบดาวมุกสัญญาแต่ปะจึงการก็พลิกจึงการก็วิจิตรตองแต่ก็แต่ปะบ่าดำใบชับไปชอบรับบัตรบัญชีมวยไอชับชอบแต่ปะบ่าดำใบไอเลื่อนตีใบไอกระซามวยจุ่มนูนไปเชื่อปูรอดเมียนบานกรรมสิทธิ์แช่หรือลิขิตเตสิทธิ์การกับจวบบรรทุกตัวนี้กี้หรือมิโครเฮรันวัตถุได้ผมไอดอยกหมกประดูยกบันทำไมได้เติบโตบัญชีได้ตลิบานขนมการในกลาตัวนี้กี้หรือมิโครเฮรันวัตถุก็อาจอนุญาตดอลกำใจได้กรอนแต่เมียนประกันได้ตัวบานกรรมสิทธิ์ปราบปราชไอกษาตัวนี้กำใจดำใบดาบรรทุกกากใจดีได้น้อมอ้อยมาจ้าปุ่มเมียนบังกันได้ตัวดอยกบานกรรมสิทธิ์ได้ในเกาะสเตียนในรัฐบาลโซยาได้จังขนมการในนี่กระทรวงเรียบจอมได้ในโกริบในกรรมสำนองพิพิธซาจะบุยหนึ่งตัวนี้กิจในการไปเชื่อดำใบสไวรกดำนอสไรหนึ่งพดอลลัตเพียบอ้อยไปเชื่อปรอดหนึ่งตัวนี้กี้อาจเพื่อการผลักโดบันหรือไอกษาได้ชั่วบรรทุกหมดดอกยกบันกรรมสิทธิ์ดำใบบรรทอสุพลเพียบไอกษาตัวนี้กำใจบาจีเชียงตุกอ้อยเมียนกาเกาะสเตียในรัฐบาลสุริยะใดบ่าอันนั้นคือเรื่องเจ๊ได้ยังเติร์ตัวสกอร์ต่างออกเนี่ยทำปัญหาวิไอมันแม้จะการดับบรรทุกตะลือไปเชื่อชนหรือดับบรรทุกตะลือมิโครไฟแนนซ์หรือดับบรรทุกเติร์จันอาเกเตยังรวมคณิตดอสไลปัญหาประดามเชงปีกาตะตูสกอร์ตัดตามปัญหาเวเนอร์กับไรนักล่ะจังการรวมจำนวนดอสไลนี้คือแตงไปเชื่อปรวัตแตงสถาบันแปะปอนสมบัติแต่วิสัยไอจนโดยจิตนิกี้หนึ่งรอดตระรวมคณิตดำใบดอสไลบานจับเติมยังดอสไลบานอันนี้คือเชื่อการรวมแต่ยังตระฝืน
ទី4ឯកសារមួយចំនួនដែលមានដោយការអមហួសរយៈពេល3ខែនៃការបរិច្ឆេទចេញពីមន្ទីរដែនដីនគរសុពនីកម្មសំណង់រាជធានីខេត្តដែលអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិត្រូវទទួលរងនៅពិន័យដោយត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវស្មើ 100% នៃប្រាក់ពន្ធដែលនាំឲ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនមិនមានលទ្ធភាពបង់និងមួយចំនួនទៀតបានស្នើបញ្ជាក់ដីកាអមថ្មីដើម្បីឡើងវិញពីមន្ទីរដែនដីនគររមណីយកម្មសំណង់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវការងារ អញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយខ្ញុំបានឯកភាពជាមួយនឹងការលើកយោបល់របស់ក្រុមការងារគឺផ្ដល់ការអនុគ្រោះការព្យួរការអនុវត្តពន្ធបន្ថែមចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ពន្ធប្រថាប់តាដែលត្រូវទទួលរងពិន័យស្មើ 100% នៃប្រាក់បង់ពន្ធដែលត្រូវបង់រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ 2027 បាទអញ្ចឹងមកបង់ទៅលើសអីបីខែអត់បង់ពិន័យទៀតទេគឺមកបង់តែម្ដងដើម្បីយកបានបាទ ហ្នឹងគឺដល់ 2000 ចុង 2027 អញ្ចឹងកុំចាំចុង 2027 បងប្អូនមកយកឲ្យហើយទៅបាទហើយពេលហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់បង់ពិន័យលើស 3 ខែហ្នឹងថែម 100% ទីហោត្រូវបង់ 100 គេពិន័យ 100 ទៀតឥឡូវព្យួរអា 100 ហ្នឹងឲ្យបង់តាដើមទៅរហូតដល់ចុង 2027 សូមឲ្យបងប្អូនមកយកចុះឯកសារមួយ ចំណុចទី 5 បញ្ហាឯកសារមួយចំនួនជាការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់បន្តដៃគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ច្រើនដងនៅត្រឹមឃុំសកាត់ឬក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងពុំមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រវត្តិដីអាជ្ញាប័ណ្ណដែនអាជ្ញាធរដែនដីដែលម្ចាស់ចុងក្រោយត្រូវរងការបង់ពន្ធបកច្រើនតំណរឿងនេះកន្លងទៅក៏ជាបញ្ហាចោតមួយដែរព្រោះចង្ការគាត់ទិញមកអត់ដឹងដីនឹងលក់ប្រមាណដង ដល់ម្ចាស់ចុងក្រោយទៅគិតគូរបង់តំណទាំងអស់ជំនួសអ្នកមុនបានធ្វើការអនុគ្រោះម្ដងបាទបានន័យថាអ្នកដែលបង់មុនថ្ងៃ1 ខែមករា 2017 គឺអនុញ្ញាតឲ្យគិតតាបង់ចុងក្រោយនឹងទេមិនបាច់គិតពីមុនទេតែម្ដងគត់បាទអញ្ចឹងក៏បានធ្វើម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកពី 2017 មកដល់នេះក៏មានបញ្ហាបាទលក់ដូរព្រោះកន្លែងខ្លះលឿន ទៅការបន្ទាន់លក់ដូរជាពិសេសពេលដែលគេហៅដីកំពុងទៅប៉ាន់អញ្ចឹង 2018 ស្អីមុនកូវីដស្អីផ្សេងហ្នឹងក៏ទៅបន្តអញ្ចឹងរឿងនេះវាបង្កើតឡើងវិញអញ្ចឹងគិតចាប់ពី 2017 ក៏មានការដោះដូរដីបើន័យថាទិញដូរច្រើនដំណមកហើយអញ្ចឹងពេលដែលទៅបង់ពន្ធត្រូវគិតឡើងវិញចាប់ពី 2017 មកអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយ ដែលអាចបង្កអញ្ចឹងញញមិញជជែកជាមួយអាដាមកែមដិតសភាចាអនពុននៃរដ្ឋហើយអាដាមកុងវិបុលថាបងឥឡូវចេះទៅក្រុមការងារគាត់លើកយោបល់ថាលើកដល់ចុងឆ្នាំ 2023 គិតពី 17 23 ខ្ញុំថាជ្រុលចិនចឹងគិតដល់ថ្ងៃនឹងត្មងទៅបានន័យថាគិតដល់ចុងខែកក្កដា ព្រោះសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតកុំឲ្យថ្ងៃ 20 ថ្ងៃ 28 29 ដល់ថ្ងៃចុងខែកក្កដាបានន័យថាដីណាដែលលក់ដូរដៃច្រើនក៏ដោយក្រោយពី 2017 មកដល់នេះសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតបើទិញប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺបងពុនតែម្ដងចុងក្រោយហ្នឹងទៅកុំឲ្យគិតចុងពីមុនទៀតបាទកុំឲ្យពិបាកទៅសារឬអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រហូតដល់ចុងខែ 7 ឆ្នាំ 2026 នេះបានន័យថាពី 2017 លើកលែងម្ដងឥឡូវពី 2017 មកកុំឲ្យពិបាកគឺបំបាច់ទេពីណាទិញប្រមាណដងក៏ដោយម្ចាស់ថ្មីចុងក្រោយនឹងគិតតែពន្ធសម្រាប់អ្នកលក់ចុងក្រោយនឹងទៅបាទកុំឲ្យគាត់ពិបាកទៅសាររើអីទៀតអញ្ចឹងគិតដល់ចុងខែ 7 2026 ទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ញាប់រួសរាន់មកបាទអត់ពិបាកមន្ត្រីយើងក៏អត់លំបាកដែរមន្ត្រីពន្ធដារក៏មិនអាចទៅទាញគួយចាំឯកសារដោះដូរប្រមាណពី 2017 មកពិបាកទៀងទាត់ជាមួយសូយ៉ាដីជាមួយក្រសួងមួយទីផងពិបាកឥឡូវយើងលេងឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកិច្ចការងារគឺជួយពន្លឿននៅក្នុងការចុះបញ្ជីចំណុចទី 6 ករណីមួយចំនួនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទិញដីគ្មានសំណង
នឹងបានផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់បន្តដៃគ្នាច្រើនដំណប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានសាងសង់សំណង់ឬផ្ទះនៅលើទីតាំងដីនោះដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាតាមសាវតានីមួយៗលើដីនិងរួមទាំងសំណង់ដែលទើបសាងសង់នោះដោយសារសំណង់នោះមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការកកស្ទះដោយម្ចាស់ចុងក្រោយមិនព្រមទទួលការរងនៅការកំណត់ពន្ធចរាចរណ៍ដំណរឿងស្តៀងគ្នាក៏នេះមានសំណងបាទអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយក៏បានឯកភាពជាមួយនឹងការលើកស្នើសុំរបស់ក្រុមការងារគឺបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រានិងពន្ធលើអចលនទ្រព្យចំពោះសំណង់ដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំសាងសង់ជាក់ស្ដែងដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ឬមានការបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាជាងកំណត់ចាប់ពីពេលផ្ទេរសិទ្ធិដំបូងដែលអចលនទ្រព្យពុំមានសំណង់នៅឡើយដែលឲ្យតែមានការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគឺអត់បាច់អឺសើរឿយពីមុនទេគឺគិតតែពីចាប់ដើមគាត់មានសំណង់សាងសង់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមបាទសូមផ្ដល់គូនការអនុគ្រោះនេះគឺយកគោលការណ៍ថ្មីនេះអញ្ចឹងគឺសូមអនុវត្តអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកទាំងដីដោះដូរទិញគ្នាគឺបង់តែម្ដងហើយទាំងធ្វើសំណង់ឬមួយអីកុំឲ្យពិបាកច្រើនកុំឲ្យម្ចាស់បច្ចុប្បន្នរងបន្ទុកអ្នកដែលពីមុនអត់បានបង់ពន្ធមករងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅបាទព្រោះឲ្យបងប្អូនចូលមករៀបចំដើម្បីបញ្ចប់បិទបញ្ជីមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ព្រោះគាត់ត្រូវការបានហើយយើងក៏ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការលើកលែងពន្ធនេះមិនខាតទេឲ្យតែមានភាពច្បាស់លាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាការដោះស្រាយបញ្ហាបង្ការដាក់វិធានការបង្ការវាចំណាយតិចជាងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងពីភាពមិនច្បាស់លាស់ពេលដែលបានអីចេញផុតទៅក្រសួងដែនដីពន្ធដារក៏លែងលំបាករៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីប្រជាជនមានបានបញ្ជីចុះស្រួលបួលឲ្យថ្ងៃក្រោយគឺចូលអ៊ីនធឺណិតគឺថាចូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមិនចាំបាច់អង្គុយដោះស្រាយបញ្ហាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងការវាស់វែងចុះបញ្ជីឲ្យហើយប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងការកកស្ទះអញ្ចឹងចំណុចទី6ដែលខ្ញុំបានឲ្យចំណុចទី7ករណីខ្លះទៀតការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតម្រូវឲ្យម្ចាស់បង់សេវាសុរិយោដីនិងសេវាផ្សេងស្របតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ186ចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទទោះបីជាករណីមួយចំនួនមានឬពុំមានប្រាក់បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាក៏ដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះពុំមានលទ្ធភាពបង់ជាហេតុនាំឲ្យមានការកកស្ទះឯកសារខ្លះទៀតប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ដាក់ស្នើសុំពីពេលមុនក្នុងអំឡុងសុពលភាពប្រកាសអន្តរក្រសួងចាស់ដែលតម្លៃសេវាសុរិយោដីនៅមានទាបប៉ុន្តែនីតិវិធីស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិត្រូវអស់បន្លាយរហូតដល់ប្រកាសអន្តរក្រសួងថ្មីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងដែលប្រជាពលរដ្ឋពុំមានលទ្ធភាពបង់ចឹងជាដំណោះស្រាយការស្នើសុំក៏បានឯកភាពជាមួយក្រុមការងារគឺឯកភាពឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៅក្នុងការពន្យាការអនុវត្តកម្រៃសេវាតាមប្រកាសអន្តរក្រសួង186ឬផ្ដល់ការសម្រួលកម្រៃសេវាសុរិយោដីកម្រិតទាបណាមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់និងអាចបន្តដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការទទួលយកបានកម្មសិទ្ធិនេះអញ្ចឹងសូមជូនឯកឧត្តមអគ្គមណ្ឌិតសភាចារពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលជំរើសទាំងពីរនេះអាចជួយសម្រួលទៅណាបើថាព្យួរដល់កម្រិតណាហើយតម្លៃនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យធូរស្រាលដើម្បីគាត់ចូលមកបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាចំណុចមួយផងដែរបាទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចោះបានរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់បាទព្រោះប្រកាសអត់មកទេអត់មកយកដកបានទេក៏ពិបាកអញ្ចឹងយើងនៅតែកកស្ទះនៅទៅធ្វើឲ្យអស់ថាវាស់លំបាកចោះបញ្ជីលំបាកប្រើពេលប្រើកម្លាំងច្រើនលុយទឹកលុយដីបាទឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធ GPS ប្រព័ន្ធ GIS ប្រព័ន្ធអីហ្នឹងអាចជួយយើងកំណត់ព្រំបានច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងការធានាការចេញបានមានហើយប៉ុន្តែបើបាននេះនៅតែក្នុងកែតុករបស់មន្ទីរសុរិយោដីឬមួយក៏ដោយក្រសួងហើយប្រជាជនអត់បានវានៅតែអត់ដដែលអញ្ចឹងកុំឲ្យកកស្ទះ
យើងទៅធ្វើម៉េចជំរុញអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅទាំងការងាររដ្ឋក៏ទៅបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានការបង្កើនល្បឿនអីផ្សេងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើទាំងការលើកលែងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមជាពិសេសគឺបញ្ញាប់មកដកបានចំពោះការលើកលែងទាំងប្រមាណខ្ញុំបានប្រកាសហើយបាទសូមកុំឲ្យអានេះជាបញ្ហាបើបងប្អូនគិតថានឹងជាបញ្ហាតែថាកន្លងទៅហេគិតពុនប្រមាណតំណខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ហ៊ានទៅខ្លាចឥឡូវអត់ទេរហូតទៅដល់ចុងខែ7នេះគឺគិតតែម្ដងទេសុំមកបាទរឿងសំណងរឿងអីសាងសង់ដីទទេឥឡូវសំណងអីគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបើបងប្អូនអត់ច្បាស់សម័យឥឡូវស្រួលទេព្រោះ Facebook អាចមើលក្រោយបានបាទហើយខ្ញុំអានព្រោះខ្ញុំអត់និយាយតែនិយាយទៅកែងភ្លេចពាក្យអានេះអានទៅព្រោះកាន់ឯកសារមកអានមកពុនទិញអត់ចាំព្រោះគោលការណ៍តែដាក់ទៅភ្លេចតាមមួយពាក្យក៏បញ្ហាដែរបាទដូចកាលមុនថាខ្ញុំនិយាយភ្លេចមួយពាក្យដែលអចលនទ្រព្យក្រម70000ជាងអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់តែតាមពិតក្រម70000នៅក្នុងបរិយដល់ភ្លេចអាពាក្យក្នុងបរិយចង់ error ចឹងបានយកមកមើលព្រោះឥឡូវចាស់ហើយគូក្បាលក៏មិនសូវប្រកែត្រូវមាត់ប្រពន្ធទៅលោភ្លេចចង្ការសោក្នុងកប៉ៅដើររោពេញផ្ទះដល់ទីមកក្នុងកប៉ៅសោះអារម្មណ៍យើងគិតតែយើងដាក់នៅនោះតាមពិតនៅក្នុងកប៉ៅប្រហែលជាអាគិតនឹងប្រហែលគិត3ថ្ងៃមុនវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺសម្រាប់វិរៈយុទ្ធជនវិរៈនគរបាលជាតិរបស់យើងដែលបំពេញភារកិច្ចទៅខាងមុខព្រោះពេលដែលក្រុមការងារអាដាមគង់វិបុលចុះទៅក៏មានកងទ័ពមួយចំនួនសួរថាឥឡូវបើខ្ញុំលក់ដីស្អីវាជាប់ពន្ធជាប់អីយ៉ាងម៉េចបាទហើយអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ជាសំណូមពររបស់ក្រុមការងារឲ្យខ្ញុំឯកភាពឲ្យគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោលការណ៍គឺថាគឺក្រុមការងារស្នើសុំការអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលមានប្រាក់ត្រូវបង់ពន្ធមិនលើស20លានរៀលដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាយោធិនដែលចូលរួមក្នុងសមរភូមិជួរមុខដោយមានការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងតួនាទីភារកិច្ចអង្គភាពសម្បីថាពិតជាបានចូលរួមប្រើបម្រើការងារប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិចាំបានជជែកជាមួយអាដាមអគ្គមណ្ឌិតសភាចាហើយអាដាមគង់វិបុលថាឥឡូវសម្រាប់វិរៈកងទ័ពរបស់យើងវិរៈនគរបាលជាតិរបស់យើងកងទ័ពហ្នឹងមានកងទ័ពទាំង3ប្រភេទអាវុធហត្ថអីក្នុងហ្នឹងដែលបំពេញភារកិច្ចមុខពិតប្រាកដយើងមិនបាច់គិត20លានគឺយើងឲ្យតែម្ដងតែអត់មានកែត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អត់មានកទេធំបន្លំដីទេយើងអនុគ្រោះជូនតែវិរៈកងទ័ពវិរៈនគរបាលដែលបានប្រយុទ្ធនឹងឈរជើងនៅត្រៀមប្រយុទ្ធការពារទឹកដីយើងទេបាទនៅការអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យបាទអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អត់មានចោះឈ្មោះខ្ញុំប្រចាំការនៅនេះដែរតែនៅក្រោយអត់ទេគឺអ្នកប្រយុទ្ធផ្ទាល់ដែលឈរនៅខាងមុខបាទអានឹងគឺការលើកទឹកចិត្តនិងការគិតគូរដល់វិរៈកងទ័ពរបស់យើង